سورہ انفال میں کیا ہے؟ اب بولیے، سورہ انعام میں انذار، اعراف میں انذار شدید، اور سورہ انفال میں بولیے ذرا سا، اب تو آ گئی بات جی۔ اب یہ کیوں کہیے کہ تحقق انذار ہے؟ تحقق انذار کا مطلب کیا ہے؟ واقع ہو گیا، جس کی خبر دی گئی تھی، شدید جس کی دھمکی دی گئی تھی، خبردار ہو جاؤ، اگر نہیں سنبھلو گے تو تمہیں جو سخت ترین عذاب آئے گا۔ تو تحقق انذار، عذاب جس کی دھمکی دی کہ وہ عذاب آ گیا، اس عذاب کی پہلی قسط آئی۔ ایک چیز اور سمجھیے آپ کہ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں یہ چیز آپ محسوس فرمائیں گے کہ ہجرت کے بعد، ہجرت کرنے کے بعد قوموں کو پھر مہلت نہیں دی گئی، عذاب آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ قوم عاد تباہ کی گئی، قوم ثمود تباہ کی گئی، قوم صالح سب تباہ کر دی گئی، ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم کے سلسلے میں تھوڑا سا نظام عذاب کا بدلا ہے، آپ سمجھ لیجیے، بدل گیا ہے۔ یہاں ہجرت کا فوراً عذاب نہیں آیا ہے۔ کیوں نہیں آیا بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ جی عذاب مستحسن کے لیے دعا کی تھی، جڑ سے نہ اکھاڑے میرے قوم کو، میری امت کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جڑ سے نہ اکھاڑ دے۔ کیوں دعا کی تھی کہ جڑ سے نہ اکھاڑ دے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے قیامت تک رہنے والی ہے، اب آگے کوئی نبی آنے والے نہیں ہے۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے، ایک بات ہے آپ کی کہ چونکہ قوم جو ہے اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس بنیاد پر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم کو کچھ مہلت دی گئی ہے۔ ہجرت کے بعد فوراً عذاب نہیں آیا، ایک پہلو ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ اور چلیے صاحب، کہ سنت بدل گئی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ جو سنت ہے وہ بدل گئی، قوموں کے ساتھ جو سنت ہے ان کے ساتھ بدل گئی۔ کیوں بدلی ہے؟ ایک سوال ہے جی۔ نبی تو آئیں گے تو کیسے اللہ کی عبادت کرو، کون بتائے گا؟ اگر نبی تو رہتے نا بھائی، مسلمان رہتے، مسلمانوں کے ذریعے ہدایت جاتی ہے نا؟ ہاں وہ تو ہے کرتے، کیوں نہیں عذاب آیا؟ آ جانا چاہیے تھا، جتنے وہ مہاجر کو جو چھوڑ دیا ہوتا مکے والوں کو، ان پر عذاب آ جانا چاہیے۔ ہاں بولیے ذرا سا، یہ سنت بدل گئی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ گویا کہ دیکھیے دو چیزیں ہیں، پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت عام عرب قوم نے نہیں کیا، سمجھ لیجیے۔ عام قوم جو ہے، عام عرب قوم جو تھی کیا ہے، صلح پسند تھی۔ مخالفت جو شدید کی کس نے؟ نا 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 نا، عرب میں سے کون ہے؟ یہ کفار مکہ ہیں، لیڈران ہیں، قریش کے لیڈران ہیں۔ عرب کے جو لیڈر ہیں، اور عرب کی لیڈری کون کر رہا تھا؟ قریش کے لوگ۔ قریش ممتاز مقام تھا پورے عرب میں، سب سے ممتاز قوم تھی قریش قبیلہ۔ تو قریش جو ہے مخالف ہے، اور قریش میں بھی کون مخالف ہیں؟ شدید ترین لیڈر جو ہیں، جن کے باغڈور پوری۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پوری عرب قوم مخالف نہیں ہے، یہ جو لیڈران ہیں وہ مخالف ہیں اور شدید مخالف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تھوڑا سا اب ان کا تو کہ قسطوار عذاب بھیجا ہے، تنبیہی عذاب کے ذریعے، تنبیہی عذاب آتا رہا، جس سے دوسری قوم میں عذاب آیا تنبیہی۔ پہلے کیا ہوا؟ نبی بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ، نبی بھیجنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پیغام جب پیش کرتے ہیں قوم مخالفت کرتی ہے، مخالفت کرنے کے بعد اللہ کی سنت کیا ہے؟ تنبیہی عذاب بھیجتا ہے۔ مخالفت جب کوئی قوم کرتی ہے انبیاء کی تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ تنبیہی عذاب بھیجتا ہے۔ جو عذاب جب تنبیہی عذاب، تو کچھ لوگ جو سنبھل جاتے ہیں سنبھل گئے، جب سنبھلتے نہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ بولیے۔ اللہ کی سنت یہ ہے، جب
नबी भेजता, और फिर मैं दोहरा थोड़ा सा और साफ कर देता हूँ। अल्लाह ताला की सुन्नत ये है, जब अम्बिया भेजता है किसी कौम में, तो वो कौम मादी एतबार से नहायत खुशहाल होती है, आसमान पर होती है मादी एतबार से, उसमें नबी भेजता है। ठीक है, नबी जब आता है उनको डराता है तो वो मुखालफत करते हैं, इनकार करते हैं। इस इनकार के नतीजे में अल्लाह ताला क्या करता है? तंबीही अज़ाब भेजता है। तंबीही अज़ाब, वो नेमत जो आपका खींचता है, खुशहाली आ जाती है, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ अंदाज से। तंबीही अज़ाब आने के बाद भी जब कौम नहीं मानती तो क्या करता है वो? ना, नहीं, ऐसा नहीं है, अभी नहीं समझ रहे हैं, ऐसा नहीं करता। तंबीही अज़ाब के बाद वो कौम नहीं मानती तो क्या करता है कुरान? अल्लाह ताला क्या करता है? कुरान क्या बताता है? जी नहीं, ना, ये सुन्नत नहीं है। सुन्नत अल्लाह ताला की ये है, तरीक़ा उसका ये है। किस फितने में डालता है? तंबीही अज़ाब के बावजूद जब कौम नहीं मानती तो अल्लाह ताला छूट दे देता है, खुशहाली खूब और ज़्यादा खुशहाल कर देता है। फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ल शै, एकदम से खूब, ताकि इस्यान ना फरमाने का पैमाना क्या हो जाए और लबरेज हो जाए। उसके बाद जब एकदम लबरेज हो जाता है तो अचानक पकड़ लेता है। ये अज़ाब, ये सुन्नत अल्लाह ताला की, ठीक है ना। तंबीही अज़ाब यहाँ आ रहा है, देखिए किस शक्ल में, किस शक्ल में? जंग की शक्ल में। ये पहली किस्त आई है तंबीही अज़ाब की ग़ज़वे बद्र में, फिर इसके बाद सिलसिला शुरू हो गया। और तंबीही अज़ाब के ज़रिए क्या किया अल्लाह ताला ने? अब बोलिए क्या किया? कुरैश की जो लीडरशिप थी उसको क्या किया? ख़त्म कर दिया। धीरे धीरे कुरैश की लीडरशिप जब ख़त्म हो गई, फ़तेह मक्का के बाद क्या हुआ? फिर जब लीडरशिप मैदान में, फिर क्या हुआ? आप बोलिए। इज़ा जा यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा हो गया, लीडरशिप हटते ही फौरन। क्यों? कि पूरा खलीज यानी अरबिस्तान जो था वो क्या था? वो नेक थे लोग, सुलह पसंद थे, उनकी फितरत बिगड़ी हुई नहीं थी। फितरत बिगड़ी हुई किसकी थी? कुरैश लीडरों की, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ये अज़ाब पहली किस्त आई, और पहली किस्त में क्या हुआ? लीडरशिप जो थी क्या हुई? खत्म हो गई। उतबा मारा गया, शैबा मारा गया, अबू जहल मारा गया। ये सब सूरमा थे, ये अरब के सूरमा थे, समझ लीजिए, मामूली नहीं, एकदम जबरदस्त नुकसान पहुंचा इनका, और पूरी क़यादत ढेर हो गई। ये जब कुरैश की जो क़यादत ढेर हो गई, फिर कायद कौन बना है मालूम होगा आप लोगों को? एक दिन और बताया था हमने, कौन बना कायद मुश्रिकीन का? अबू सुफियान। अबू सुफियान की लीडरी जो है ना, लीडरशिप जो है आला नहीं थी, आप समझ लीजिए, वो क़यादत उसकी आला नहीं है। दूसरे का तीसरे चौथे दर्जे का कायद था अबू सुफियान, तीसरे चौथे दर्जे का कायद। क्यों? क्योंकि उसके बाद अबू सुफियान बना है तो जो बाज़ अरब कबाइल थे उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारी बदकिस्मती है, बदकिस्मती है कि हम पर ऐसा शख्स मुसल्लत हो गया, या कायद हमारा ऐसा शख्स हो गया जो किसी लायक नहीं था। ये कहता है लौला यौम बद्रिन लम यसुदू, अगर यौम बद्र वाक़ न होता तो अबू सुफियान जैसे लोग हमारे लीडर नहीं बन सकते थे। तो इस तरह से गोया कि अबू सुफियान की लीडरी मेयारी नहीं थी, मेयारी लीडर नहीं था। मगर इसके बावजूद देखिए, और सबसे बड़ा कायद हो गया था, सबसे बड़ा कायद। इतना बड़ा कायद भी कोई नहीं था, क्योंकि इसी की क़यादत में पूरा अरब जमा हो गया ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर ना, पूरे अरब ने इस पर एतमाद किया। बरकैफ धीरे 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 अल्लाह ताला ने कुरैश की क़यादत का बिल्कुल खात्मा कर दिया, और जो रह गए थे अबू सुफियान जैसे, आखिर में क्या हुआ? हथियार डाल दिया, हथियार डाल दिया, और जाल हक़ व ज़क़ल बातिल हो गया, ठीक है ना। इस सूरह में जैसा कि हमने कहा
کہ غزوہ بدر پورا جو ہے تبصرہ ہے، کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں جی، تبصرہ کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان پر تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو مسلمانوں، ایسی آئندہ حرکتیں نہ کرنا، نہ تمہارا نقصان ہوگا۔ آغاز کس سے؟ یسألونک عن الانفال، چلیے